Dev D is going to bowl to Puneet. Hitesh Baria is in first slip. Wicketkeeper is Captain Drupad Patel. Puneet gave a good start to Dhaval in the last match, and he also supported Anuj. Good start. It's a dot ball. Gidwani playing it towards mid-off, but there's no run. Puneet Gidwani scored 5 runs in the previous match, and he would want to continue that. He would want to improve on his previous score. Wide outside the off stump, and an extra ball to be bowled by Dev D. Oh, what a ball that is! A perfect turning leg break delivery, which took batter by surprise. Warney used to do that for Australia. In fact, he had 5 different kind of balls: the top spinner, the leg break, the dusra or the googly, the flipper, and the zooter. That's how Shane Warne changed the definition of spin bowling. Played it behind the square. Underarm cricket very popular in Mumbai, Thane, Raigad, and Palghar. Wide ball. Dev D trying to generate that extra pace, and in the process missing out on pitching the ball in right areas. 2 without loss. Not a very confident placement, but nevertheless they go for a single. Good call received by Dhaval, and score 3. Wide ball. Dev D is missing out on bowling a tight line and length. In cricket, there is a saying: you should consistently bowl towards the one side of the stump. Better delivery, but finds a fielder on the way. Now that's a right way to trap the batter. End of the first over. 4 runs came of it. Kandari Kings want their opposition to be folded below 50 so that they can go ahead and win this. Kandari Kings need a win. And there's no special formula for victory. All you got to do is keep doing good job.
never compete with anyone. Kandari Kings, kindly cooperate in terms of time. You need to ensure that your 8th over starts at the stroke of 25th minute. Just 1 over. A lot of bowling options. They have got Hitesh Baria who can bowl, AP who can bowl, Mark Saini. Mark would want to leave his marks on the pitch. Punit Gidwani. First delivery, placed it on the onside and just a single. Both Dhaval and Punit initially would want to accumulate singles and then probably go in full throttle to score big sixes and boundaries. No ball and free hit. Change in the wicket keeping position now. Captain Drupad Patel going at the boundary line and wide ball. These extras can prove costly. The free continues. 7 without any wickets, undefeatables. Now that's up in the air. So Hitesh Baria will now, I guess, one Patel is replaced by another Patel behind the stumps. They are twins. The only way you can recognize them is through a blue cap, which is worn by Dhaval Patel. Brilliant shot. They go for a single. Nicely timed towards the right side of the fielder and enough time for them to complete a single and rotate the strike. 8 without any wickets. White ball. 9 without any wickets. White balls must be detrimental to the team's interest. Oh, what a delivery! That was a perfect delivery. And Timber. Newmanin, Anuj Kavish. No, I think it's Mukesh who's promoted up the order. Mukesh Bhutani got out on 0 in the last match but would want to improve on his bad data. Facing Mark Saini who claimed wicket just now. Another beautiful delivery. Mark is rising in confidence with every delivery. Wide ball.
10 for 1. Oh, what a grab. That's a blinder. Mark Saini claims 2 wickets in this over, and he has improved a lot in last 2 matches. Previous match he was looking a little off color, but not this match. Mark has left his mark on the pitch and on the hearts of the people. Dhaval is joined in by Anuj Kavish, who was player of the match last match. Mark Saini 1 over 6 runs, 2 wickets. Dhaval on 1, Anuj on 0 as Kandari Kings are now getting ready. Jainam. Wide ball. 11 for 2. Kandari Kings need to curtail their instinct to bowl those wides. Although no one want to deliberately bowl wide balls and no balls. Wide. Twelve for 2. It's up in the air, Devdi. He was trying, but that ball just fell short of him. With single score now, 13 for 2. Early winter days here in November. Oh, what a delivery that is. That ran like a torpedo. Thirteen for 2. Wide ball, 14 for 2. So it's +1 and hence 15 for 2. Team undefeatables, they would want to finish the day as invincibles, but cricket is a funny game. You never know when your star changes. Kandari Kings still has a ray of hope to make a comeback in this game and win it. Beautiful delivery, appeal and gone. Confident appeal by bowler, and Drupad was there behind the stumps, a live wire. Skipper and Anuj, who was hero in the last match, gets out cheaply without scoring runs. New man walking in. Yash Kotari, who got out early in the last match on 0. He was
run out because of a terrible mix-up between the batters. Yash Kotari also plays very good overarm cricket. Has a superstition. Runs are difficult to come by in this match for undefeatables. They have lost three of their premier batters very early in the game. Oh, another beauty. That was like a wake up call for Yash Kotari. Three overs completed and a small group meeting. 3 overs, 15 for 3, run rate 5 runs per over. Sahil is the new bowler. Dhaval is still there, not out on the pitch, and Dhaval needs to carry on. He's on 2 of 5 balls. You cannot afford to play a dot ball in this format. You got to take single on the good balls and hit the bad balls for fours and sixes. That's how you shape up your innings. What a start for Sahil. White ball. Brilliant stop on that bowler's back drive. Sahil was vigilant and there'll be run for an overthrow.
Only it's given as a dot ball. Double facing Sahil. You are watching Edix Super 5 Championship 2025 here in Juhu at JVPD Turf. Tapped nicely and Double will complete the single. Yash Kothari. 17 for 3. Kothari, that was a sweep shot. 18 for 3. Nicely swept, square of the wicket. Both the batters are finding gaps. Bad ball, and it's given no ball, free hit. "13 extras so far in this match, and that's pretty good number. You support your opposition team by bowling those extras. Oh, chance of a stump out, and that was missed by skipper himself. But then who is going to ask the skipper? Who will bell the cat? Sometimes you don't dare to ask captain. Super shot by Double, and end of over number 4. 20 for 3. But 20 is not going to be plenty. They need to score more and more. They've got Mudassar, they've got Uzaif. Twenty for 3. Start of new over. Ankit starts with a wide. "21 for 3. Wide ball. 22 for 23 for 3. Chance of a catch out, and Yash Kothari trapped by Anil behind the stumps. Captain Drupad taking a very easy catch by his standards. Another wicket gone. 23 for the loss of 4 wickets. Undefeatables are in trouble right now as Mudassar joins the battlefield. Flick of the wrist
and single on the onside. And that's a wicket. Rattled him. Double bowled by Ankit. Hussaif Khan is the new batter. 24 for 5. We are in over number 5. Nicely played by pushing it on the onside. Sahil was the fielder. 25 for 5. Kandari Kings are bowling and Undefeatables are batting. Wide ball. That's in the air and that's a massive 6. 32 for 5. Mudassar Khan justifies selection in the team. And he's boxed out now. So intelligent bowling and another wicket. 5 overs, 32 for 6. Suresh Saroj is the new batter. Wearing jersey number 7. Wide ball. Too many wide balls in this innings. I think the highest scorer is wide balls. Another wide. "34 for the loss of 6 wickets. 5 more wickets to go as 12 to bat and an all out shall happen at 11 wicket. Now that's a glorious hit. 6 runs. Perfect timing and picked it up so early. No one stopping it. 40 for 6. White ball, 41 for 6.
Very good drive, and they will convert it into two. Excellent running between the wicket, using their heels and also their momentum. Heels and fingers, they both need to get involved when you complete your runs. Terrific. Excellent stroke, but finds a fielder on the way, and Joseph gets out. Mark Saini took that catch, and new batter walking in. Nikhil. White ball. 44 for 7. White ball, 45 for 7. Yes, Tickle is the bowler. Oh, what a good catch by Mark Saini, and another wicket. "45 for the loss of 8 wickets. Kapil, Kapil arriving now. Kapil needs to give a good stand to his partner so that they can put a respectable total. He's injured and has got a runner for him. Nikhil will be runner for Kapil. Lower full toss ball finds a fielder there. Mark Saini. Mark Saini bowled very well, fielded very well in this match. End of over number 6, 46 for 8. Suresh Saroj on 0, Kapil Bhatt on 1. Yes, Tickle 1 over 14 runs, 2 wickets. It's a power play over, and that's a batting power play. White ball, 47 for 8. Sufyan is the bowler.
and that will be box out. Kapil walks back. Wicket number 9. Karthik is the new arrival at crease. Kandari Kings have put good pressure on undefeatables. They must carry on the same momentum till the last ball of the innings. Wide ball. Too many wides. Wide balls. 20 wide balls and 2 no balls. Risky run, but finally they will complete it. Good job, Karthik. .49 for 9. Chance of a catch out and single. 50 for 9. Karthik Ganatra is the batter. Played it behind the square and single. 51 for 9 after 7 overs. Last over to go. Hitesh Baria will be bowling the last over of the innings. Played upishly, finds a fielder. 52 for 9. Oh, that's a gigantic 6. So good catch on the boundary line.
Next match will be played between All Monsters and Turf Addicts. Oh, what a fabulous shot! 6 runs. Overpitched and dealt with properly by Karthik Ganatra. Single 65 for 10. And easy catch. 65 all out. 66 to win, as I request my colleague Chandrakant Shete to run you through the second innings. Thank you. I also request toss ceremony to happen between Turf Addicts and All Monsters and Turf Addicts. Kindly report for the toss. All Monsters and Turf Addicts to report for toss. Turf Addicts won the toss and chose to bowl. Thank you. हॅलो. नमस्कार. चालू असणारा सामना अनरिपीटेबल आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर कांदारी किंग आहे. 65 धावा केलेल्या आहेत. 66 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. धावांचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानाच्या दिशेने दाखल होताना पाहायला मिळाली आहे सलामीची जोडी. 8 षटकांच्या असणाऱ्या या मॅचेस आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि एकंदरीत 66 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. .
धवल आलेत बॉलिंगला पहिलं षटक घेऊन. आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर बॅटिंगसाठी स्ट्राईकवर पाहायला मिळत आहेत देवांग. देवांग आणि देवांग आणि वर्षित ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. पहिली ओव्हर घेऊन धवल शाह दाखल झालेले आहेत डिफिटेबल टीमसाठी. पहिला बॉल अक्रॉस खेळले, बॉल जातो यष्टीरक्षकांच्या दिशेने. धाव नाही मिळत आहे. डॉट बॉलने सुरुवात केली आहे. 66 धावांचा पाठलाग करायचा आहे कांधारी किंग टीमला. यावेळेला बॅकफुटला गेले, बॉलला ढकलण्याचा प्रयत्न, परंतु तिकडे डॉट बॉल येतोय. विकेट जर पहिल्या ओव्हरमध्ये आली तर 5 रन मायनस आहेत. आणि एक संधी होती इकडे, सुरेश सरोज होते तिकडे. सहासष्ट धावांचा पाठलाग करायचा आहे. हो, आणखीन एक चांगला बॉल, आणखीन एक चांगला बॉल. पहिलं षटक, आणि या पहिल्या षटकात जर पाहिलं तर कुठेतरी धावा मायनस करायची नाही ही रणनीती आहे. मला थोडंसं ढकलून खेळायचं ही कदाचित रणनीती दिसते. धवल शाह ऑप्शनच्या बाहेर बॉल टाकण्याचा प्रयत्न, वाईट बॉल कळवला जातोय. धावसंख्येला सुरुवात होते. सर डी आहे का? आणखीन एक चांगला बॉल, आणखीन एक चांगला, म्हणजे कोणती रिस्क या पहिल्या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत घेतलेली नाहीये आणि त्याच्यामुळे धवल शाह यांचं हे षटक चांगलं राहिलंय. अक्रॉस खेळ थोडासा एक धाव तिकडे मिळेल, धावसंख्या इकडे पुढे जाईल. आणि पहिली ओव्हर संपल्यानंतर धावसंख्या जर पाहिली तर इकडे 2 झालेली आहे. विकेट न गमावता या 2 धावा खूप दबाव निर्माण केला पहिल्याच ओव्हरमध्ये. अजूनही जर पाहिलं तर 7 ओव्हर बाकी आहेत आणि 64 धावांची आवश्यकता या मॅचला जिंकण्यासाठी पाहिजे कांधारी किंगला. हीच ती जोडी आहे. एका बाजूला वर्षित, एका बाजूला देवांग आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. यावेळेला आज तो खेळला खरा, परंतु क्षेत्ररक्षक होते तिकडे बॉल अडवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तिकडे धाव घेण्याचाही प्रयत्न होताना पाहायला मिळतोय. 3 धावा धावफलकावर आहेत. षटक क्रमांक 2 मार्गस्थ असताना 66 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. आपण पाहत आहोत ओ हातातच बॉल जाताना पाहायला मिळेल. क्षेत्ररक्षक होते तिकडे, त्यांच्याकडे बॉल गेलाय. ॲडिक्ट सुपर 5 चॅम्पियनशिप ही स्पर्धा पाहतोय. 5 बलाढ्य संघांमध्ये स्पर्धा पाहतोय. ओव्हर नंबर 2 मार्गस्थ आहे. 3 धावा धावफलकावर पहिली विकेट आली आहे. अखिल नांबियार आलेत बॅटिंग करण्यासाठी. ऑप्शनच्या बाहेर बॉल टाकण्याचा प्रयत्न राहिला, तो यशस्वी होतोय कारण तिकडे रन मिळत नाहीये.
लोवर फुल टॉस समोर खेळण्याचा प्रयत्न, फिल्डर येत आहेत, त्यांच्याच दिशेने बॉल जाताना पाहिलं मिळेल. आणि निखिल होते तिकडे. आणखीन एक विकेट आली आहे, म्हणजे या षटकात आणखीन एक धक्का. नॉर्मली याच गोष्टी पाहायला मिळत आहेत. पहिल्या ओव्हरमध्ये रन म्हणत नाही आहेत, पहिल्या ओव्हरमध्ये थोडासा दबाव निर्माण केला जातो आहे. आणि दुसरी ओव्हर जशी येते बॅटर थोडेसे हात खोलायला जात आहेत आणि दुसऱ्या ओव्हरमध्ये विकेट येत आहेत. इकडे तेच झालं आहे आणि 3 धावांवर ही विकेट आली आहे दुसरी. ओव्हर नंबर 2, धावसंख्या 3 झाली आहे. विजयासाठी 66ची आवश्यकता आहे. व्हाईट बॉल. ओ इकडे स्वीप करण्याचा प्रयत्न जरूर होता. बघता बघता 2 ओव्हर संपल्या, धावसंख्या झाली होती 5. अजूनही 6 ओव्हर बाकी आहेत. 61 रन म्हणजे 10पेक्षा किंचितशी वर सरासरी अजूनही आवश्यक आहे. सलमान. खुलो डप्याचा बॉल थोडासा पुढे केला होता बॉल, त्याला अगदी मनगटाच्या साह्याने ऑन साईडला खेळले. 1 रन तिकडे मिळणार आहे. धावसंख्या 1ने पुढे जाते, ती म्हणजे 7वर. ओव्हर नंबर 3 मार्गस्थ आहे. थोडंसं दबाव आहे, त्याचं कारण आहे धावसंख्या थोडीशी कंट्रोल आहे, परंतु यानंतर देखील म्हणजे एकंदरीत 6 ओव्हर तर अजूनही बाकी आहेत. खुलवा टप्प्याचा बॉल त्याला समोरच्या दिशेने खेळलेत. फिल्डर होते तिकडे, डायरेक्ट हिट करण्याचाही प्रयत्न झाला खरा, परंतु 1 रन तिकडे देखील मिळणार आहे. धावसंख्या पुढे जात असताना पाहायला मिळते. 8 धावा धावफलकावर आहेत. ओव्हर नंबर 3 मार्गस्थ आहे. कांदारी किंग बॅटिंगसाठी तर समोर एक चांगलं आव्हान त्यांच्या समोर उभं करण्यात आलेलं आहे अनडिफिटेबल टीमकडून. चांगला बॉल खोलवर टप्प्याचा फक्त ढकललाय. 1 रन पूर्ण करतील. एका बाजूला जर पाहिलं तर देवांश आहेत, दुसऱ्या बाजूला सुफियान आहेत. ही जोडी हळूहळू जमू लागलेली आहे. 2 विकेट गेल्यानंतर सुद्धा कमबॅक करण्याचा प्रयत्न हे दोघेही करतायत.
लोवर फुल टॉस, परंतु पुढे सरसावले. एक पाय पुढे टाकला खरा, परंतु कव्हरच्या दिशेने दिशा दिली, तिकडे एकच रन मिळेल. धावसंख्या 1ने पुढे जाईल. 66 धावांचा पाठलाग करण्यासाठीचा हा प्रयत्न आहे. अजूनही 56 धावांची आवश्यकता आहे. या वेळेला लॉफ तर केलाय, परंतु तिकडे पाहूयात. एक धाव मिळेल, दुसरीचा कॉल दिला जातोय आणि इकडे 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत. यस, तिसऱ्या पंचांची मागणी करण्यात आली आहे. समोरच्या दिशेने बॉलला ढकलण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. जैन मात्र मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेत. खरे 3 ओव्हरचा खेळ संपतोय. 12 धावा धावफलकावर आहेत आणि अजूनही जर पाहिलं तर 5 ओव्हरमध्ये 54 धावांची आवश्यकता आहे. वा, चांगला फटका, कलात्मक फटका या ठिकाणी खेळलाय. बॅकफुटला गेले, जागा बनवली, पॉईंटच्या दिशेने बॉलला ढकललं. 1 रन मात्र त्या ठिकाणी मिळेल. हुझेफ खान एका बाजूला आहेत, जैनम आणि सुफियान यांना आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. ओव्हर नंबर 4 मार्गस्थ आहे. 13 धावा धावफलकावर आहेत. वेगात बॉल टाकलाय, ऑप्शनच्या बाहेर टाकलाय, जाऊ दिलाय बॉल या ठिकाणी सुफियान यांनी. डॉट बॉल. रन जर पाहिलं तर इकडे 14चा आहेत. ऑप्शनच्या बाहेर बॉल. पंच पराग आमच्याकडे वळतायत, कळवतात हा वाईट बॉल आहे. धावसंख्या 16 वर जाते. अजूनही 50 रनची आवश्यकता आहे या मॅचला जिंकण्यासाठी.
समोरच्या दिशेने उडवण्याचा प्रयत्न केला आणि तिकडे यश कोठारीला यश मिळत आहे. मोठी विकेट. जैनम या ठिकाणी माघारी परतताना पाहायला मिळत आहेत. लॉफ केला बॉल. हा समोरच्या दिशेने षटकार मारण्याचा प्रयत्न होता परंतु तिकडे यश कोठारीने अप्रतिम कॅच घेतली आहे. हो, वेगात बॉल टाकला थोडासा आणि बॉल पाठीमागे मार्गस्थ होताना पाहिला मिळेल. हुझैफ ओव्हर नंबर 4 16 थोडासा दबाव निर्माण केला आहे कारण आता रिक्वायर रन रेट वाढत चाललाय आणि 4 महत्वपूर्ण विकेट सुद्धा आलेले आहेत. चांगला बॉल. सन्मान दिला यावेळेला हुझैफ यांच्या या चेंडूला. चार ओव्हरला 16. 4 ओव्हरमध्ये 16 धावा झालेल्या आहेत. अजूनही 4 ओव्हर बाकी आहेत आणि 50 धावांची आवश्यकता आहे या मॅचला जिंकण्यासाठी. चार ओव्हर 16. सुफियान बॉलिंगसाठी जर पाहिलं तर या ठिकाणी आता निखिल पाटील आलेले आहेत. सुफियान आणि यश मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. यश टिकल आणि यश समोर आहेत निखिल पाटील. ठाणे परिसरातील एक चांगले खेळाडू आहेत जे बॉक्स क्रिकेटमध्ये चांगले खेळतात. चांगला बॉल परंतु त्यावर देखील एक रन घेतली गेलेली आहे. फक्त काही षटकार चौकाराची देखील आवश्यकता आहे. अशा प्रकारे मॅच आता बनली आहे. अनडिफिटेबल टीम सध्याच्या घडीला तरी चांगल्या परिस्थितीत आहे कारण 5वी ओव्हर सुरू आहे. निखिल पुन्हा एकदा. सुफियान फटका खेळलाय खरा परंतु फिल्डर आहेत. विकेट येताना पाहायला मिळत आहे. पुन्हा एकदा यश कोठारी बॉलवर आलेत. आणखीन एक धक्का. यावेळेला देखील स्ट्रोक खेळलाय परंतु पाहूयात हा खेळाडू इकडे बाद होईल. आणखीन एक विकेट आलेली आहे. बॉक्स आउट होत आहेत खेळाडू.
दबाव वाढतोय कारण आता रिक्वायरमेंट रेट देखील वाढताना पाहायला मिळतोय. 18 धावांवर तब्बल 6 विकेट आलेले आहेत आणि आता ध्रुपद पटेल वेगात बॉल थोडासा येताना पाहायला मिळाला. बॉल यष्टीरक्षकांच्या पाठीमागे निघून जातोय. रन नाही मिळणार आहे. आणखीन एक चांगला बॉल तिकडे पाहायला मिळतोय. या षटकात निखिलने चांगली कामगिरी केली आहे. 2 विकेट घेतल्या, 2 रन केवळ खर्च केल्यात आतापर्यंत. पुन्हा एकदा निखिल. वाईट बॉल. ओव्हर संपलेले आहेत. 5 धावसंख्या झाली 19. अजूनही मॅच जिंकण्यासाठी धावांची आवश्यकता असणार आहे. 18 बॉल 3 ओव्हरमध्ये अजूनही मॅचला जिंकण्यासाठी 47 ची आवश्यकता आहे. कपिल भट आलेत बॉलिंगला. पाहूया, अजूनही 3 ओव्हर आहे म्हणजे मॅच संपलेली नाहीये. जर का काही मोठे फटके आले, कांधारी किंग्स सुद्धा मॅचमध्ये येऊ शकते. यश आणि ध्रुपद आहेत. वेगवान फटका समोरच्या दिशेने खेळलाय, परंतु अडलाही गेलाय. चांगल्या पद्धतीने फिल्डिंग पाहायला मिळाली. 1 रन तिकडे मिळणार आहे. 20 वर धाव फलक जातोय. 46 पाहिजेत 17 बॉलमध्ये. वेगवान चेंडू करण्याचा प्रयत्न जरूर या ठिकाणी राहिला होता. 1 रन मिळेल तिकडे. षटकार किंवा चौकाराची आवश्यकता आता गरजेचेच आहे, कारण 16 बॉल बाकी आहेत आणि मॅच जिंकण्यासाठी जर पाहिलं तर 45 ची आवश्यकता आहे. फुल टॉस समोरच्या दिशेने खेळलेत आणि ज्याची चर्चा करत होतो आम्ही की षटकाराची आता आवश्यकता आहे, तो षटकार इकडे आलेला आहे आणि त्याच्यामुळे पुन्हा एकदा मॅचमध्ये जाण आलेली आहे. धावसंख्या 27 वर आहे. 15 बॉलमध्ये 39 करायचे आहेत आता. यश टिकलने चांगला फटका मारलाय. चांगला खोलवर टप्प्याचा बॉल. तिकडे फिल्डर आहेत, त्यांच्याकडेच बॉल जातोय. प्रयत्नही नाही झाला. लोवर फुल टॉस समोरच्या दिशेने खेळलेत. फिल्डर अतिशय जलद गतीने आले. रन एकच मिळणार आहे. धावसंख्या 28 वर. 13 बॉल 38 आता.
यावेळेला स्ट्रोक खेळलाय खरा समोर, परंतु हातातच जातोय. 7वा धक्का इकडे बसेल. 6 ओव्हरची मॅच संपते. धावसंख्या झालेली आहे ती 28. अजूनही 12 बॉल 38. बारा बॉल मध्ये 38ची आवश्यकता आहे. अजूनही 12 बॉल मध्ये. यश एका बाजूला यश आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला सो यशच आहे. यश टेकल वर्सेस यश कोठारी. फुल टॉस, त्याच्यावर हल्ला चढवलाय. आणखीन एक विकेट इकडे येतील. 8वी विकेट आली आहे. रिकवर रन रेट वाढलेला होता, त्यामुळे या गोष्टी होणं स्वाभाविक होतं. 11 मध्ये आता 38. इथे शाहिद तिकडे स्ट्रोक खेळला खरा, परंतु नाही. यश समोर लक्ष आता मोठं झालं. बॅटरकडे कोणताही पर्याय नाहीये मोठमोठे फटके मारण्यावरचून मॅच मध्ये कांधारी केला, कारण फसवा चेंडू टाकला होता. थोडंसं पुढे केला होता यशने. हा बॉल जाईल यष्टीरक्षकांच्या दिशेने. आणखीन एक डॉट बॉल. अठ्ठावीस धावा धावफलकावर आहेत. 9 मध्ये 38. थेट क्षेत्ररक्षकांच्या दिशेने बॉल जाईल. आणखीन एक डॉट बॉल. 8 मध्ये 38. समोर उडवलाय बॉल आणि तिकडे कॅच पकडली आहे. एकाची कॅच होती, दुसऱ्याने घेतली. काही फरक पडत नाही, विकेटला महत्व आहे. 9वी विकेट आली आहे. 7 बॉल 38. म्हणजे जवळपास मॅच संपली आहे. केवळ औपचारिकता मॅचची बाकी आहे. पुन्हा एकदा यश. मॅचला ऑन केलंय. 7 मध्ये 36 आता. चांगला बॉल यावेळेला पाहायला मिळालाय. आणि आता शेवटचे 6 बॉल बाकी आहेत. 35ची आवश्यकता आहे.
या वेळेला फटका चांगला आलाय तिकडे. वाह, इकडे पराभवातील अंतर कमी करण्याचं काम सुरू आहे. या फटक्याने 4 ओव्हरमध्ये 28 पाहिजेत म्हणजे मॅचचा रिझल्ट लागलाय. 4-28. आणि आता आणखीन एक विकेट आली आहे, 10वी विकेट आली आहे. 3-28. मॅच मात्र इकडे संपली जाते. अभिनंदन, अनडिफिटेबल टीमने या ठिकाणी एक चांगला विजय साकार केलाय. आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर कांधारी किंगचा आणखीन एक पराभव झालाय. परंतु पाहूयात, अजूनही संधी असणार आहे त्यांना. 4 मॅचचा खेळ संपलाय. निखिल पाटील, चला आता एक महत्वाची मॅच आपल्या भेटीला आली आहे.